Hello students, today we can discuss about the photosynthesis, a glance of this major topic about the photosynthesis that takes place in higher plants. Photosynthesis is one of the major physiological processes that takes place in the plants, which can be defined as the photosynthesis is a physiochemical process by which the green plants use the light energy or the solar energy to synthesize the organic compounds. It is the basis of life on earth, and ultimately all living organisms completely depends upon the solar energy or the light energy for their sustaining in this world. The importance of photosynthesis there are two major importance of photosynthesis. It is the primary source of food on earth. It releases oxygen into the atmosphere. Many experiments has been demonstrated by the many scientists to explain that the photosynthesis takes place in the green parts of the plant body. So now we can see some of the experiments which has been explained what I had said. The first one is variegated leaf experiment. Take a variegated leaf or a leaf part covered with a black paper that was exposed to the light. Test the leaf for the starch. It shows that photosynthesis has been occurred only where the part of the leaf has been exposed to the light and the starch was absent in the part of the leaf which was blocked. The next is an off-leaf experiment. A part of a leaf is enclosed in a test tube containing KOH solution, right? Soaked with an KOH. Cotton has been inserted here. You can see here. So it has been inserted. The other half has been exposed to the air, and the ultimate product is the same. The exposed part shows the positive for the starch, and the portion in the test tube shows negative. This proves that carbon dioxide required for the photosynthesis. The next experiment which has been conducted by the Joseph Priestley performed the bell jar experiment. He discovered the oxygen in 1774. He observed that a candle burning in a closed bell jar gets exhausted, and he concluded that the burning candle requires an oxygen which has been liberated by the photosynthetic plants. The next experiment, he placed a mint plant in the bell jar. He found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. He hypothesized that ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅವೆರಡೂ ಸರ್ವೈವ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಜೇನ್ ಎಂಜಿನಾಫ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ he conducted the same experiment. One was placed in the dark and another one was placed in the light. He showed that ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಆವಾಗ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. The next experiment is Julius Vansic. Julius Vansic, he proved that the glucose is produced in the plants and it is usually stored as starch. The chlorophyll pigment is located in the chloroplast, and the glucose has been stored in the special type of plastid, that is a leucoplast. The next is an Eaglesman experiment. The Eaglesman experiment has been proved the same thing.
He has been taken the prism and splitted the white light into Vibgayar, and he has taken a trough where the Cladopora aquatic plant were there and the aerobic bacteria were there, and when the white light has been exposed on the Cladopora, all the aerobic organisms has been colonized in the part where the red and the blue light was falling. This indicates that red and the blue light were very much important for the process of photosynthesis. The experiments related with photosynthesis we have been continuing. By the middle of the 19th century, it was discovered that plant use light energy to make the carbohydrates from the carbon dioxide and water. The empirical equations of the process of photosynthesis is what has been given in the slide. Anil Experiment, one of the microbiologists conducted the studies in purple and green sulfur bacteria. He demonstrated that photosynthesis light dependent reaction in which a suitable oxidizable compound reduces the carbon dioxide to carbohydrate. This can be expressed as the formula given in this slide. In green plants, water is the hydrogen donor oxidized to oxygen. In case of purple and sulfur bacteria, uses hydrogen sulfide as a proton donor. So, the oxidation product in sulfur bacteria is an sulfate and not the oxygen is produced. Thus, he interfered. The conclusion is, in case of sulfur and sulfur on the purple bacteria, the oxidation process takes place, right? By that oxidation process, the product is not the oxygen, it will be the sulfur. After knowing about the experiments related to the photosynthesis in broad view, we can clearly know about the photosynthetic process that takes place in higher plants. Photosynthesis can be broadly classified into two types, oxygenic and anoxygenic. ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಅನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥದನ್ನ ಅನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಗೀಸ್. Anoxygenic photosynthetic process takes place in green sulfur bacteria and purple bacteria. The next is the light energy harvested by the plants and other photosynthetic autotrophs. See here. ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಂಡು xylem ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೀಫಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವಾಟರನ್ನು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು, ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. An overview of photosynthesis. See here, 6 CO2, 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water in presence of light energy in the chlorophyll pigment. The glucose has been produced with the liberation of the oxygen to the environment.
which is very much required for the process of respiration in higher plants. See here, photosynthesis is the process by which the autotrophic organism use light energy to make sugar and oxygen gas from carbon dioxide and water. The oxygen has been always regulated by the oxidation of water molecules. The glucose has been produced by the reduction of the carbon dioxide. Hence, the photosynthetic process can be called as anabolic, endogenic, catabolic, endogenic redox process. It is an anabolic, right? Because it is a constructive process. It's not a catabolic, it is an anabolic constructive process, right? Endogenic, where the heat energy has been stored inside, and the next is an redox, that means which contains both the reduction and oxidation. An overview of the photosynthesis, which consists of two steps. One is the light capturing step, and another one is the light independent step. The light capturing step, we call it as the light reaction. The light reaction here converts the solar energy to the chemical energy, produces in the form of ATP and NADPH. The next is an light independent reaction. ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಶುಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ATP generated by the light reaction, ಏನು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ATP ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ATP ಮತ್ತು NADPH2ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು the energy which has been produced by the light reaction has been used for the synthesis of sugar in the Kelvin cycle. The NADPH produced by the light reaction provides the electrons for the reduction of carbon dioxide to glucose. The sugar used for, the sugar which has been synthesized, ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಗಿಡ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the sugar is used for cellular respiration, cellulose, starch production. These are all the polymers of monosaccharides and other organic compounds. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲೋಸಿನ ತಯಾರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚಿನ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲೆಯಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪತ್ರಹರಿತುಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಲೀಫನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಹಾಗೆ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್. ಯಾಕೆ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್.
ಔಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಳಗೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಎ ಪಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಗ್ರಾನಾ, ಇನ್ನು ಆ ಗ್ರಾನಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಗ್ರಾನಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್. Right? The grana consists of many coin-like structures which are called as thylakoids. ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಫ್ರೀಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಫ್ರೀಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸಿನ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಟಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲುಮಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸು ಏನು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಕೋಬಿಲಿನ್ಸ್. ಇವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಣ. ಮೊದಲನೇದೇ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ the first one is the chlorophyll A pigment, the next is chlorophyll B, and the next is the carotenoids. Right, these 3 are the major photosynthetic pigments. ನಾವು ಇದನ್ನ 3 ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಕೋಬಿಲಿನ್ಸ್. ಫೈಕೋಬಿಲಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ಗಳು ಹಲವು ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್. ರೈಟ್, the next is how the light acts. Some of the light reflects, some absorbs,
some transmits. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಲೈಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟು ಎಷ್ಟರ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 400 nm to 710 nm ಇದೆ. ರೈಟ್, shorter wavelength is of about 400 and the longer wavelength is of about 710. So which is an electromagnetic spectrum. ಆಮೇಲೆ different pigments absorb different wavelengths of light. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, 400 nm, 500, 600 ಮತ್ತು 700 nm. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ the light of about 450, chlorophyll B 480, carotenoids 500 nm of light. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆರಟನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಲೋವರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 680 nm is chlorophyll B, and the 680 and the 700 which is of about chlorophyll A pigments, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, chlorophyll absorbs blue and red light and transmit green light. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ ದ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿರ್ತವೆ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಪಾಸ್ಪೋರಿನ್ ಎಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟಾಲ್ ಟೈಲ್. ಪಾಸ್ಪೋರಿನ್ ಎಡ್ ಮತ್ತು ಫೈಟಾಲ್ ಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರಿನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟಾಲ್ ಟೈಲ್. The next is 2 main reactions that is seen in the photosynthesis. One is the light reaction or light dependent reaction. ಈ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೇವಲ ಲೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP ಆರ್ NADPH. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ಡ್ for the synthesis of chemical energy, that is ATP. So ADP ಮತ್ತೆ ಅಸಿಮಿಲೇಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಆದಂಥ NADPHಗಳ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ATP ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಪಾಸ್ಪಿರಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್.
ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is fixed for the synthesis of glucose. It is also called as C3 pathway. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ the first stable compound obtained here is the 3 carbon compound, that is phosphoglyceric acid. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು C3 pathway ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ದ ಶುಗರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಲ್ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಲ್ಮನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಯ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾನಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಮ್ಬ್ರಿನ ಒಳಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಆ photosynthesis consists of 2 reactions. One is the light dependent, another one is light independent reaction. Light reaction, ಆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಳಾದಂತಹ ATP ಮತ್ತು NADPH ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟರಿ ಪವರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ.